اشرف صاحب کا آخری سوالیاں اس کے بارے میں کچھ بات کروں اور اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات جو ہیں اس کا اظہار کروں. میں لکھ کے لایا بھی تھا, کچھ لایا ہوں, کچھ نہیں لایا ہوں, اور انگریزی میں بھی چیزیں میری اس ناول کے بارے میں میں نے لکھا ہے. میں کوشش کروں گا 10 سے 15 منٹ میں اس ناول کے بارے میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں, اور جو ریٹن مقالہ ہے وہ ظاہر میں آپ دے دوں گا. ساہتیہ اکیڈمی میں جب کتاب چھپے گی تو اس میں شائع ہوگا. دیکھیے یہاں پہ بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں جو خود کریٹو رائٹر ہیں. 5 ناولوں کا انتخاب کیا گیا ہے. ظاہر ہے کسی بھی سیمینار میں جب موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے, کتابوں کا انتخاب کیا جاتا ہے, تو یہ فیصلہ ظاہر موضوعی ہوتا ہے. لیکن یہ 5 ناول جو لکھے جو اس میں شامل کیے گئے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک نئے طرح کے تمام ناول, یعنی چاہے وہ رحمان عباس صاحب کا ناول ہو, چاہے نورالحسن صاحب کا ناول ہو, عزیز اصباغ صاحب کا ناول ہو, اشرف کا ناول ہو, یا فیاض الحق صاحب کا ناول ہو. اس سے پہلے جو ناول اردو میں اس میں سب میں کہیں نہ کہیں تاریخ کہا جاتا ہے. اردو میں تاریخی ناول لکھے گئے یا تاریخ کا کوئی تصور ہے. یہ 5 ناول جہاں تک میں نے ایک اور بھی کئی ناول ہیں جن کا حوالہ رہ جائے گا گفتگو میں بھی, تو یہ ناول صرف تاریخ کے ناول نہیں بلکہ ایک طرح کا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلچرل جغرافی. تاریخ کی تو بات ہوتی ہے لیکن تہذیبی جغرافیہ کی تشکیل کرتے ہیں. یعنی انسان کا جو اپنے سماج سے رشتہ ہے اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے, لیکن عوام جو لوگ ہیں ان کا کیسے اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے, یہ جو ماحول ہے اس کا کیسے تذکرہ کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی اشرف کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اور بھی تمام لوگوں کا جہاں جہاں ذکر ہوگا وہ میں ضرور اس سے بارے میں گفتگو کروں گا. دیکھیے یہ دور ہے جس کے بارے میں گنڈیرا نے اپنے بک آف لاٹر اینڈ فارگیٹنگ میں لکھا ہے کہ صاحب ناول کی دنیا کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میموری اور فارگیٹنگ کے بیچ میں جو پاور کی اسٹرگل ہے اس میں ہمیشہ میموری جو ہے انسان کا ہمیشہ بچاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ صاحب اسی اس میں بات ناول کے بارے میں کہتا ہے کہ صاحب ناول ہے کیا اور ناول کا بنیادی مقصد کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو بہت سے آپ کو دنیا میں بہت سی ایڈیالوجیز ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کو ہر چیز کا ایک حل بناتی ہیں, حل دیتے ہیں کہ ایوری باڈی ہیز اے سولوشن فار ایوری تھنگ. تو یہ اسٹوپیڈیٹی کی دنیا ہے, یہ اسٹوپیڈیٹی کی دنیا ہے جو آپ کو بتائے گا تمام مسائل کا حل یہ ہے, یہ ایڈیالوجی ہے, یہ چیز ہے. تو یہ کہتا ہے یہ اس کے مقابلے میں ناول کی جو صنف ہے 20ویں صدی میں 20ویں صدی کا اس نے ذکر کیا 21ویں صدی میں, تو آپ ناولوں نے جو کوسچنس ہیں, یعنی آپ ہمیشہ ہر ناول جو ہے ایک طرح کا کوسچن چھوڑتا ہے. آپ سوالات اٹھاتے ہیں, جواب کو پولیٹیشینز دیتے ہیں, اور جواب ہمیشہ ایک طرح کا جس کو کہا جاتا ہے ایک موضوعی چیز ہوتی ہے, سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے. سوال اٹھانا ایک بند دنیا جو ہے آپ کے سامنے تمام جو مسلمہ اقدار ہیں بہت سی چیزیں اس کا وہ سوال پیش کرتا ہے. تو یہ جو ناول کا جو بنیادی فن ہے, یہ بنیادی فن اسی پہ وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اسٹوپیڈیٹی کی دنیا سے آپ کو آگے کرتا ہے. سوالات اٹھا کے آپ کو کرتا کیا ہے, آپ سوال کے ذریعے ایک انڈیویجول سچ جو آپ کا انفرادی سچ ہے, ہر فرد کو یہ حق ہے کہ اپنے طور پر سچ کو دریافت کرے. اجتماعی سچ کا دریافت کرنے کا کام نظریہ کرتا ہے, اور دوسری طرح کی بہت سی چیزیں کرتی ہے, پالیٹکس کرتی ہے. لیکن ادب جو ہے آپ کو انفرادی سچ بتاتا ہے. وہ ایسے دور میں جب آج کا دور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دور ہے جو یکسانیت کا دور ہے. تمام دیکھیں جتنی دنیا کے نظریے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان ایکول ہوگا, تمام دنیا مساوات کی دنیا ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہے 5000 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, ایسا بہت کم ہوا ہے کہ مساوات کی دنیا قائم ہو گئی ہو. لیکن آپ اپنے دور پہ نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ دنیا جو ہے اب کسی نہ کسی حد تک ٹیکنالوجی کی سطح پر امپاورمنٹ کی دنیا ہے. یعنی پی ٹی ایم سب یوز کر رہے ہیں, انٹرنیٹ سب یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو امپاور کر دیا ہے, ہر آدمی کو امپاور کر دیا ہے. معاشی سطح پر نہیں لیکن ڈیجیٹل سطح پر جو کبھی انسانی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں تھا کہ یہ آپ کو ایک امپاور کر دیا. تو امپاورمنٹ کی جو دنیا ہے یہ یکسانیت کی بھی دنیا ہے. یعنی یکسانیت کو کون ختم کرے گا. یکسانیت کی دنیا ظاہر آپ کو پتا ہے نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے سامنے آئی کہ اس نے انسانی ذہن و افکار پر, انسانی ذہن پر بہت سے سوالات بھی قائم کیے. تو اس سے آپ کیسے ہوتا بنا ہوں گے. اس سے ہوتا بنا ہونے کے لیے ایک ادب آپ کے سامنے ہے جو لٹریچر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ صاحب یکسانیت کی دنیا سے الگ بھی ایک دنیا ہے جو آپ کے سامنے. ہمیں ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی آدمی بینگ لائٹ جس کو کہتے ہیں, آپ کو اگر آپ جھوٹ جو آپ کہتے ہیں ڈسٹارشن ہوتا تھا, فالسوڈ ہوتا تھا, اب فالسوڈ جو ہے وہ
कॉन्क्रीट फैक्ट्स की जगह फाल्सूट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जिसका आमतौर पे आप अखबारों में जिक्र पढ़ते होंगे। 2016 में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हुआ था वो वर्ड था पोस्ट ट्रुथ। तो पोस्ट ट्रुथ पीरियड यही है कि जो कॉन्क्रीट फैक्ट्स हैं वो अलग है। कॉन्क्रीट फैक्ट्स ये है कि साहब अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो जज्बाती नुक्ते नजर है वो आपको बताएगा कि नहीं साहब आप इसी पे वोट करेंगे जब भी होगा। तो इस तरह की पुतिन की दुनिया जो है या इन लोगों की या ट्रम्प की दुनिया है, या हिंदुस्तान में देखें तो ये दुनिया पोस्ट ट्रुथ की दुनिया है। तो ये कैसे, ये न्यू टेक्नोलॉजी ने आपको बताया, मीडिया ने आपको बताया, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तेरा होमोजेनिटी की एक नई जहद कायम की। तो इस नई जहद को इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव आपको लिटरेचर, स्पेशली गुंडेरा कहता है, मार्केस ने भी कहा है, इन दोनों ने ये कहना, बल्कि गुंडेरा ने उस मसले को बहुत तफसील से ख्याल किया, आर्ट ऑफ नॉवेल उसकी बुक भी है। उसने लिखा कि साहब इसको इंडिविजुअल सतह पर आपको कायम रखने के लिए आपको नॉवेल पेश करता, नॉवेल आपके सामने आता है। ये अशरफ का देखिए जो नॉवेल है, उससे कहा गया था कि अशरफ के नॉवेल की गुफ्तगू करें। तो इधर तो देखिए हुसैन मुल्क का नॉवेल शाया हुआ है, बहुत से और लोगों के नॉवेल शाये हुए हैं जो ज़ाहिर इस डिस्कोर्स का, बहुत से लोगों का नॉवेल जो थे उसका हिस्सा बन सकते हैं। अब्दुल समद के बहुत से नॉवेल शाये हुए हैं और बहुत से राइटर्स हैं के नॉवेल इस जमाने में शाये हुए हैं। तो ये जो अशरफ का नॉवेल शाया हुआ है आखिरी सवारियां, इसका बहुत जिक्र किया गया और जिक्र किया भी जाता, बल्कि इस पे अब देखिए एक नया तरह का ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक नॉवेल आता है, उस पे नॉवेल तो खैर आया, उस पे एक पूरी किताब भी आई है। आखिरी सवारियों पे अब्दुल समद की एक शिकस्त की आवाज एक नॉवेल है, उसमें पूरी किताब आती है। तो एक नया तरह का भी उर्दू में एक ट्रेंड है, अच्छा है बुरा इसका फैसला आप करें। लेकिन एक नॉवेल पर, इंडिविजुअल नॉवेल पे इससे पहले उर्दू में रवायत नहीं थी कि किताबें सामने आ जाए, लेकिन एक नए तरह का डिस्कोर्स कायम हो रहा है। सिर्फ नॉवेल नहीं, मसनवी पे एक मसनवी शायद उस पर पूरी किताब है। तो ये तो एक जाहिर है अलग एक मसला है। तो अशरफ का ये नॉवेल दूसरा नॉवेल है, पहला नॉवेल अशरफ को आपको पता है बहुत हमारे अच्छे लिखने वाले हैं, खास तरह की जबान भी लिखते हैं। उर्दू में अभी कहा जाता है इस जमाने में जो सबसे अच्छी जबान लिखते हैं, दो चार जो लिखने वाले हैं, उसमें कुछ यहाँ भी जाहिर मौजूद है, उसमें अशरफ का नाम बहुत अहम है। तो इनका पहला मजमूआ डार से बिछड़े अफसानों का मजमूआ शाया हुआ था, फिर बाद सभा का इंतजार जिसमें उनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला। उसके बाद 1997 में उनका एक नॉवेल शाया हुआ था डार से बिछड़े, और उसके बाद अब दो साल पहले इनका ये नॉवेल शाया हुआ है। तो डार से बिछड़े में भी देखिए जो नॉवेल उनका मुख्तसर सा नॉवेल था, और एक नॉवेल उनका और भी रिसालों में छपा मीर अम्मा ने किस्सा सुनो, इसके नाम से भी उसके कुछ किस्तें शाया हुई थी। तो ये अशरफ किस तरह के नॉवेल लिखते हैं। नंबरदार का नीला तो एक तरह का पॉलिटिकल नॉवेल था, वो एक टेररिज्म की जो हिंदुस्तान में एक जो 1984 में जो सिखों का मसाकर हुआ था, और फिर टेररिज्म का जो मसला सिर्फ मुस्लिम टेररिज्म नहीं बल्कि लार्जर कंटेक्स्ट में देखा गया। और वो नॉवेल मुझे हिंदी का नॉवेल शाया हुआ था राग दरबारी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ श्रीराज शुक्र का नॉवेल है, इसमें काफी हद तक मुमासलत है। और उसी नॉवेल में जो बुनियादी मसला उठाया है राग दरबारी में भी मसला उठाया है, और राग दरबारी के बाद इसमें इनका दूसरा नॉवेल था नंबरदार का नीला, और इस नॉवेल में भी उस मसले को उठाया है कि देखिए ये नॉवेल शुरू होता है आखिरी सवारियां, उसका शुरुआत में ही कहा जाता है कि एक रोजनामचा है, एक कोई रोजनामचा है जिनको बहुत जो उसका मेन किरदार है जो बच्चा है में कहानी बयान की गई है, वो रुलाता है। तो देखिए ये कैसा होता है कि इंसान दुनिया में जिसको खुद दुख उठाने के और तरह तरह से रंज उठाता है आदमी, लेकिन किताबें इंसान को कैसे रुलाती हैं। यानी जो जाती जिंदगी में आदमी की तकालीफ होती है वो बहुत है, हर आदमी की ऐसा नहीं जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारा, उसको भी रोने के बहुत से मौके जाती जिंदगी में मिलते हैं। तो जो चीज अनरियल है, जो चीज आप पे तजुर्बे के तौर पर वारिद नहीं हुई, किताबें आपको कैसे रुलाती और हंसाती है। तो ये जो बुक का एक दानिश का ये जो रिटन वर्ड से जो सवालात है, इससे पहले जो इनका नॉवेल था उसमें भी इस मसला जिसका मैं जिक्र कर रहा था नंबरदार का नीला, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि साहब ये क्यों नॉवेल में क्यों आप मुसोलिनी को पढ़ाते हैं, क्यों डिक्टेटर को पढ़ाते हैं। वो जो नंबरदार होता है वो आपको बताता है कि साहब कैसे वो जुल्म करते थे। तो कंस का जिक्र क्यों महाभारत में, तो तमाम उन हिस्सों को निकाल देना चाहिए उस किताबों से जहाँ आपको दूसरी तरह की तरबियत मिले। राग दरबारी में भी एक उसमें कैरेक्टर है, वो जाता है के पास, एक लोकल टफ है, लोकल बदमाश उसके पास जाता है, कहता है कि साहब लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं
اور میں بہت پریشان ہوں تو آپ میری ہیلپ کریں. تو پوچھتا ہے جو مین وید جی ہوتے ہیں, وید جی سے پوچھتے ہیں اس مین کیریکٹر سے کہ بھائی آپ کرتے کیا ہے. ان کا لوگ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں, مارنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, مجھے مارا بھی گیا. تو پوچھتے ہیں آپ کرتے کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں ماسٹر ہوں. تو کہتا ہے ماسٹر ہے تو مار کھانے سے کب تک بچو گے. تو یہ دیکھیے جو علم کی ناقدری ہے, یہ انہوں نے اس پورے مسئلے کو ظاہر و تنزیہ ناول ہے رات درباری, تو انہوں نے دیکھیے انسان کی جو اس کتاب میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے نہ صرف علم کی ناقدری بلکہ فنون لطیفہ سے جو ہماری بے اتنائی ہے. استاد ولایت علی خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی کسی اخبار میں خبر نہیں آتی. تو اس میں مین کیریکٹر ہے وہ فون کرتے ہیں اپنے جاننے والے کو, جو نام بھی لکھا ہوا ہے کہیں کہیں بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ آٹو بایوگرافیکل ناول ہے, آٹو فکشن, جس کا ہمارے فیاض افر صاحب بیٹھے ہوئے ان کا ناول شاید ہے بنارس والی گلی یا خواب شراب, ان سب میں کہیں نہ کہیں ایک طرح کا آٹو فکشن کے بھی عناصر موجود ہیں. تو وہ استاد اللہ رکھا کے داماد کو فون کرتے ہیں, کہتے ہیں ارے خان صاحب کا کیا حال ہے. اور تو انہوں نے کہا ارے خان صاحب آپ کو خان صاحب کی کیا خبر ہے. ان کا خبر کیا ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ استاد ولایت علی خان کا انتقال ہوا ہے. ظاہر یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے پدم بھوشن لینے سے انکار کر دیا تھا. اسی ناول میں اطلاع ملتی کہ صاحب نے ان کو مبارکباد کا خط بھیجا, پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات صحیح ہے نہیں. تو استاد ولایت علی خان اس پائے کے آدمی تھے. تو انہوں نے جب منع کر دیا تو وہ پوچھتے ہیں یعنی ایسا آدمی جو میوزک سے بہت دلچسپی لگتا ہے. تو انہوں نے پورا نام نہیں بتایا. جو کیریکٹر وہ پوچھتا ہے کہ استاد کے لیے خان صاحب کی کیا خبر ہے. تو دیکھیے جواب کیا ہے, یعنی عوام آدمی نہیں کہ جو فنون لطیفہ سے متعلق لوگ بھی ہیں وہ کیسے بے نیاز ہو گئے سب کے اپنے اکابرین سے یا اپنے اہم ایکسپوننٹ سے. تو کہتے ہیں صاحب آپ نے دیکھا کہ آج تو پورے اخبار اسی سے بھرے ہوئے ہیں. تو کیریکٹر کہتا ہے بھائی کہاں, میں تو کہیں نہیں دیکھی خبر. کہتا ہے سب انہیں کا تو کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیے اخبار میں. کا بھائی کیا ہے. تو انہوں نے پتا چلا کہ ہندوستان کی ٹیم آسٹریلیا سے کھیل رہی ہے میچ, اس میں ظہیر خان کا ذکر انہوں نے ساتھ وکٹ لیے تھے. تو پورے اخبار میں ظہیر خان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. تو وہ آدمی جو میوزک کا آدمی ہے اس کو نہیں پتا کہ خان صاحب کا مطلب ظہیر خان نہیں ہے, خان صاحب کا مطلب ولایت علی خان ہے. وہ نہیں. تو دیکھیے ایک ایسے معاشرے میں جو ناقدری ہوئی ہے فن کی, ادب کی, تو یہ پورا ناول, یہ تینوں کے ناول جو ہے بنیادی مسئلے پہ, اردو کا مسئلہ بعد سوال انتظار میں پوری کہانی ہے, اس کو کہتے ہیں محبت کی کہانی. وہ رسم الخط کے مسئلے پہ اردو کا جو پوری تاریخ ہے اس مسئلے پر قائم کرتی ہے. دیکھیے اور یہ جو ناول کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہر ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گنگا جمنی تہذیب ہے یا آپ کی ایک تہذیبی زندگی جو تھی اس کی باغیات کرتا ہے. یہ بالکل ایک کلیشے ہے. ہر ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی شیئرڈ لیگیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یا ایک مخصوص جگہ کی تاریخ ہے. دیر مسعود صاحب کی کہانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے, علی صفات صاحب کا ناول آیا. تو دیکھیے یہ جو بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے, بنارس والی گلی یا جتنے ناول صاحب کا ناول ہے, کہیں کہیں جہاں آپ رہتے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے. اب آپ لکھنؤ کی تہذیب کا ذکر کریں گے, لکھنؤ میں صاحب گومتی بہتی ہے, آصف الدولہ میں وہاں بڑا, یہاں کا بلال سودا کا ذکر کریں گے تو دیکھیے یہ ناول نہیں بنتا. یہ تو ایک فزیکل چیز ہے, یہ چیزیں موجود ہیں آپ کے سامنے. لکھنؤ کا کلچر کیا ہے, آپ گزشتہ لکھنؤ پڑھیں. تو یہ جو سامنے کی جو چیزیں ہیں, بڑا فنکار جو ہوتا ہے اس کو جو کانکریٹ حوالے ہوتے ہیں اس کو ایک غیر مرئی بنا دیتا ہے. یہ جو چیزیں سامنے کی دکھ رہی ہے اس سے ناول تھوڑی لکھا جاتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے, لکھنؤ میں پتنگ بازی ہوتی تھی, بڑو بازی ہوتی تھی, ایسے کھانے پکتے تھے. یہ چیزیں ناول یہ نہیں بناتی. بہت سطحی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں وہ آپ دے دیں. تو اس جو ریئل چیز ہے اس کو کیسے بڑا فنکار ان ریئل بناتا ہے. تو ان کا جو پورا ناول ہے آخری سواریاں ہے, ہر آدمی نے جس نے ذکر تھا پوری کتاب لکھی گئی ہے. تو پوری کتاب میں یہی کہا گیا کہ صاحب یہ زمانے کا ایک شیئرڈ لیگیسی ہے جو ختم ہو رہی ہے, وہ اس کا ذکر ہے. لیکن انہوں نے شیئرڈ لیگیسی کو کیسے پروجیکٹ کیا, یہ تو ظاہر سامنے کی بات ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. نقاد کا یہ جو پڑھنے والا ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو ریئل چیزیں ہیں اس کو بڑا فنکار اپنی فنکاری سے انریل کیسے بناتا. بمبئی کی لائف کو سب پتا, انڈرورلڈ کی کیا لائف ہے, مہمان عباس نے کیسے اس کو انریل بنایا, کیسے اس کو کریٹیولی ڈپکٹ کیا. یہی تو ناول کا فن ہے. نہیں تو پھر آپ اخبار کی رپورٹ پڑھیں گے, گزشتہ لکھنؤ پڑھیے, لکھنؤ کیا ہے, پورٹیبلٹی. لکھنؤ کا مطلب یہ ہے, یہ لکھنؤ میں یہ سب چیزیں ہیں, تو آپ گزشتہ لکھنؤ میں پڑھ لیں گے. لیکن نیر مسعود کی کہانی اگر آپ پڑھیں گے, ان کا ناول پڑھیں علی صفات صاحب کا, تو آپ کو پوری فضا جو ہے احساس کرائے گی. یا یہ اشرف کی جو کہانی ہے پوری, یعنی اس تہذیب کا احساس کرائے گی. لیکن پورا لکھنؤ کیا ہے, لکھنؤ کی اجزاء ترکیبی کیا ہے, اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں, یہ کوٹ کر دیجئے. پوری کہانی کا احساس ہو, پوری کہانی احساس کرائے, لیکن کہیں آپ پک پوائنٹ نہ کر سکے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ لکھنؤ کا کلچر ہے. یہی آرٹ ہے. تو اس پورے ناول میں دیکھیے انہوں نے اور بڑے مسئلے کو اٹھایا ہے. کہانی شروع ہوتی ہے, ظاہر ایک بچے کی کہانی ہے, اس سے کہانی ہے, اور آخر میں جاتی ہے جہاں انہوں نے آخر کا حصہ وہاں اٹھایا کہ وہ
अमीर तैमूर का जिक्र है, समरकंद का जिक्र किया है। तो देखिए जो तातारी आए थे और उसके बाद अमीर तैमूर, इन्होंने देखिए कैसी बर्बरियत और सफाकी से चीज़ों को, पूरी दुनिया को फतेह किया। हिंदुस्तान भी उसमें शामिल था, हलाकू खां और उसी की जाहिर नस्ल थी, आपको पता है। तो ये जो तहजीब जो तमाम दूसरी तहजीबों को मिटा के जो सामने आई, बर्बरियत की दुनिया है, सफाकी की दुनिया है, वो कैसे तहजीब को जन्म देती है। वो तहजीब, ये देखिए ये बुनियादी मसला है, जो बर्बरियत से, सफाकी से, गारतगरी से जो इबारत तहजीब हुक्मरान होते हैं, वो किस तरह कैसी ओवर द ईयर्स कैसे तहजीब को जन्म देते हैं। वो तहजीब जो बहुत आपको काबिल कदर लगती है, ये उस तहजीब का, इस पूरी तहजीब को आखिर में जोड़ा है। तो देखिए बहुत अजीब तरह का एक सवाल उठाया उन्होंने कि ये बहुत से ऐसे मज़ाहिर हैं जो आपको उसमें तैमूर के मुजस्समे को जिक्र करते हैं। ज़ाहिर किताब यहाँ मौजूद नहीं, मेरे पास थी, अशरफ साहब यहाँ मौजूद नहीं है, ज़ाहिर है वो अगर मैं उनके इक़्तिबास पढ़ता तो ज़ाहिर बड़ी अच्छी तख्लीक़ी नस्ल में आप उनकी बात सुनते, उनके ख्यालात का इजहार होता, तो मेरी बात जो थी उसको ज़्यादा सबूत होता। तो देखिए उसमें कहते हैं कि इसकी एक तस्वीर है तैमूर की। तैमूर ने एक आदमी को कत्ल किया है, एक आदमी जिसका सर जो है हवा में है और उसका अभी वो गिरा नहीं जमीन पर, और उसका धड़ जो है वो घोड़े में मौजूद है। तो देखिए ये दो वजूद, यानी दोनों अभी कोई मुर्दा नहीं हुए, दोनों अपनी जगह कायम है। तो ये जो देखिए क्या चीज है जो आपके अंदर और किसी कैफियत है, शजदा रह जाने की, कौन सा वजूद इंसान का वजूद है, एक बड़ा वजूद है, यानी जानकारी के आलम में जो तहजीब है, ये वो उस तहजीब का एक खास तरह से उन्होंने बयान किया है। ये तहजीब वो तहजीब ज़ाहिर है कि साहब आप जन्म अष्टमी का त्यौहार मनाए जा रहे हैं, भी उसमें जिक्र है, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, इसका भी जिक्र है। ये दोनों चीजें ज़ाहिर है ये सामने की चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे जो डीपर मीनिंग इन्होंने दिखाया कि तहजीबी तशक्कुस और तहजीबी इख्तिलाफ और एक तरह की शेयरिंग की जो फीलिंग थी, जो मुसलमान जो साथ रहते थे ओवर द ईयर्स। ये तो आसान चीज है कि साहब ईद में आप चले गए, दिवाली में चले गए, तमाम त्यौहार एक दूसरे के साथ मनाए गए, ये बिल्कुल सामने की चीजें हैं। इसमें कई इन्होंने इशारे किए हैं। एक मरहला आता है कि जो किरदार है ये कैसे आपकी तहजीबी और आपकी शख्सियत में सरायत कर गई है तहजीब, ये उसका बयान है। ये सामने का बयान, जन्म अष्टमी का बयान, नमाज इस्तिस्का जब होती है, बारिश नहीं होती तो उनके जो मेन कैरेक्टर है उसके वालिद जाते हैं नमाज पढ़ाने, उसमें बहुत से हिंदू हजरात शरीक होते हैं, तमाम मवेशी भी सामने आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिस है जो होती थी, ये एक सामने की चीज़ है। लेकिन इन्होंने जहाँ अशरफ की फनकारी है, फनकारी अशरफ की ये है कि उन्होंने साहब एक जिक्र किया है कि ये जो मेन कैरेक्टर है वो अपने ननियाल जाता है, तो ननियाल में जहाँ रहता है, इसकी नानी रहती है, उसके पास में पंडित जी का घर है। पंडित जी के घर से इनके घर से दीवार मिली हुई, बहुत दोस्ताना है, ये भी आम बात है। लेकिन देखिए जो आज के ज़माना है जहाँ इंटॉलरेंट की दुनिया में रह रहे हैं, हैट्रेड की दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ ये बता रहे हैं कि देखिए ये तहजीब ये नहीं थी कि साहब ईद में समिया साथ में खा ली। अब ये तहजीब क्या थी, जो चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं, वो लड़की मौसी की नानी से कहती है कि जरा तुम्हारे यहाँ आपके यहाँ जो 2 नौकरानियाँ आई हैं, इन दोनों में से किसी एक को भेज दीजिए, मुझे कुछ काम है। तो फौरन वो अपनी एक नौकरानी, जिसका इसमें जिक्र भी, जम्मू उसका नाम हीरोइन है, उसका जिक्र बड़ी हद तक करीब 100 सफ़े तक उसका जिक्र है। उसके बाद जाहिर दूसरी कहानी बयान की गई है, एक ऐसे टाइप की कई कहानियाँ हो गई। तो वो जिक्र करता है, उससे जम्मू से कहती है कि तुम जाओ और जाके चली जाओ। तो जब जाने लगती तो फिर वो जो मौसी है वो जवाब कहती है इनसे कि जी साहब जल्दी से भेज दो ताकि मुझे मेरी तुलसी सूख रही, तुलसी पे पानी देना है। तो वो ये लड़की जो जम्मू ये मिनट रुकती है, अपनी छोटी बहन से कहती है, फिर छोटी बहन भी तैयार नहीं हो पाती है, कहती नहीं हम लोग नहीं, एक बात कह के चुप हो जाते हैं, फिर तीसरे को भेजते हैं। अब देखिए वो तुलसी को पानी क्यों नहीं दे सकती, ये बुनियादी सवाल इन्होंने उठाया। ये वो देखिए वो तहजीब है जिस तरह से आप उस ज़ाहिर ये लड़की जो है 14-15 साल की, इसकी बड़ी बहन भी उसी जमाने की है। तो ये वो जमाना है जब आप पाक नहीं है, जब पाक नहीं है तो तुलसी में पानी नहीं दे सकते, चाहे वो आम आदमी हो, जैसे नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई मुकद्दस काम नहीं कर सकते, ये काम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ने इशारा किया कि देखिए ये तहजीब आपकी तहजीब का किस तरह से आपका हवाला बन गई थी। तो ये जो इसका ये कहानी है, इस लिहाज से काबिल कदर है कि देखिए ये गालतगरी की दुनिया के लिए जो मशहूर लोग थे, उन्होंने कैसे एक नई तहजीब को जन्म दिया। पूरी दुनिया में ऐसी होता है, इख्तिलाफ के साथ तहजीब का बनना, फिर तहजीब का सामने आना, और फिर जो शेयर्ड लेगेसी है, जिसमें आखिरी सवालिया में जिक्र कर रहा था
कि वो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं देखिए इस मोड़ से ये सब चीजें जा रही है, इतने मजमूए का जिक्र अभी मैं बात करता हूँ, कोई ये जवाब नहीं देते। जो बड़ा राइटर होता है वो ये नहीं कहता कि साहब ये गुजर रही है, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे या वापस आएंगे। ये सवाल आपके जहनों में छोड़ता है कि अब आप इंडिविजुअल सतह पर देखें कि आपका जो तजुर्बा है उसमें से चीजें आपके इज्तिमाई हाफजे में जो चीजें महसूस है वो जा रही है, आपके सामने से गुजर रही है, वो दोबारा कभी वापस आएंगी या नहीं आएंगी। अगर ये कह देते हैं कि साहब वापस आएंगी तो जाहिर है चॉइस या नहीं वापस आएंगी, दोनों सूरतों में उन्होंने ओपन किया। और आपको अपनी जाती सतह पर, इंडिविजुअल सतह पर आप इस सच्चाई को दरियाफ्त करें। बाहर जो छोटा राइटर होता है वो हमेशा बता देता है कि साहब पीतल का घंटा जो है मेरी पीठ पे पड़ा है। अगर वो कहता पीतल का घंटा मेरी पीठ पे नहीं पड़ा तो बड़ी कहानी होती, पता चलता हर आदमी महसूस करता कि साहब नहीं मेरी पीठ पे पड़ा घंटा, है ना। तो ये देखिए जो बड़ा सारा निगार होता है, जो राइटर्स होते हैं, नॉन राइटर्स होते हैं, तो वो आपको इस तरह के सवाल आपके सामने पेश करते हैं। तो ये अशरफ की जो पूरी कहानी है इसी यजमान की तफसीर है। तो इन्होंने बहुत से मसाइल इसमें ज़ाहिर कहानी का, उर्दू में देखिए तनकीद का मामला ये है कि हम लोग जब तनकीद लिखते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि कहानी की एक तरह की समरी बयान करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं। कहानी ये है कि साहब ये जम्मू का किरदार है, अकरम का किरदार है, उसकी मोहब्बत का तस्करा है, फिर अहवाल समरकंद है। लेकिन ये भी एक चीज़ होती है चीज़ों को देखना, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी हकीकत है, जो बड़ी सवालात अशरफ कायम करते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि अशरफ ने तहजीबी जवाल का नोहा पढ़ा जो खालिद सत्तार के भी नावलों में है, इंतजार हुसैन के भी नावलों में है, कुरतुल हैदर के भी नावलों में है। तमाम लोग जो लिखते हैं जाहिर है हाफजे की और भूल जाने की जो कैफियत है, तो जाहिर है आप हमेशा याद रखने की कोशिश करते हैं। जब आप याद रखना देखिए, इसमें भी फॉरगेटिंग क्या चीज़ है, इसमें भी देखिए शुरू में कहानी मिलती है, वो कहते हैं एक किरदार कहता है किसी चीज़ को याद न रखना तो आपके अख्तियार में, किसी वाक़े को याद रखें आप ना रखें, लेकिन याद रखना और देखिए भूल जाने में क्या फर्क है। ये जो मिलाल कुंडेला कह रहा, मुझे लगता था कि कहीं अशरफ ने बिल्कुल लगता है कि उसी नॉवल का जो फॉर्म है, तो कह रहा देखिए कैरेक्टर कहता है कि साहब आप किसी वाक़े को रखें, याद ना रखें या ना याद रखें, ये तो आपके हद में है, लेकिन ये तो आपके किसी हद तक इख्तियार में, लेकिन किसी चीज़ को अक्सर भूल जाए ये आपके इख्तियार में नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको एकदम से याद आ जाती, तो आप किसी को भूल जाने पर आपका इख्तियार नहीं, याद ना रखना और भूल जाना आपको लगेगा बताई ऐसी चीज़ है। लेकिन क्रिएटिव राइटर देखिए दोनों में भी डिफरेंस करता है, ये बताता है कि देखिए दोनों चीज़ें एक तरह की नहीं है। तो अशरफ का ही जो 200 सफ़े का नावल है, इस पूरे नावल में जो आज के बहुत से मसाइल हैं, ये असली हिस्सियत का नावल आप लोग कह सकते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जहां इन्होंने जिक्र किया है। और सही मुझे लगता है कि ये तहजीब के अलावा इन्होंने जो इल्म की तहजीबी नाकदरी और का जिक्र तो है ही, लेकिन इल्म की जो नाकदरी है उसको भी मैंने जिक्र किया कि इन्होंने मौजूद में बहस बनाया कि जहाँ जहाँ देखिए वो लड़का है अभी 7-8 साल का है, 8-9 साल का बच्चा है, और जो लड़की है जिसका शुरू में जिक्र है जम्मू, वो बिल्कुल गैर पढ़ना लिखना नहीं जानती, जो पहली बार उसको इनकी माँ के साथ वो सफ़र करती है, तो देखा पहली बार ट्रेन में बैठी, पहली बार उसने जंगल को देखा और कैसे आपके सामने से दरख्त गुजर रहे हैं, ट्रेन चल रही है, तो वो पूरा मंजर जो अपने आंखों में, कभी बैठी नहीं थी ट्रेन में, फर्स्ट क्लास में बैठी थी, बार बार देख रही थी। तो देखिए आंखों के बारे में उर्दू शायरी में तमाम अफसाना निगार में उन्होंने आंखों को बहुत तरह से तशबीह दी, हर तरह रंग है आंखों में, दुनिया सैकड़ों चीज़ें आपको सैकड़ों अशार जहन में होंगे। इन्होंने कहा कि मैंने जम्मू को बगैर पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी लड़की और लड़का जो है तालीम हासिल कर रहा है, तो उसके लिए जाहिर है अभी स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया है। तो कहता है कि देखिए उसकी आँख को देख के मुझे ऐसा लगा कि इसकी आंखों में आंखें बस्ते की तरह है जिसमें मुख्तलिफ रंगों की किताबें रखी हुई हैं। तो ये देखिए ये जो एक नई तरह की तशबीह है कि आप, फिर वो कहता उम्र मेरी बढ़ती जाती है, मुझे कुछ पता नहीं चलता, कैसे पता चलता है कि हर साल बस्ता जो है बढ़ता जाता है या घटता जाता है, मुख्तलिफ तरह की किताबें सामने आती रहती हैं। तो इन किताबों के हवाले से चीज़ों को देखना, तो ये बच्चे की एक परवरिश का हमने जिक्र किया। और फिर जो एक जगह है जैसे कस्बाती तहजीब है, अवध की तहजीब, बहुत बड़ा आपको लगेगा कि इसमें भी कहीं फिक्शन है, मतलब ऑटो फिक्शन है। आज के ज़माने में देखिए जो आप बीती है या मेमोइर्स है या ऑटो फिक्शन है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जाहिर है नॉवेलों से ज़्यादा आजकल बायोग्राफी बिकती है। आप वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, गूगल पे देखें, तो आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी बिकती है? मेमोइर्स बिकते हैं, ऑटोबायोग्राफी बिकती है। इसकी क्या वजह है
یہ انسان کے اندر ایک ہے کہ آپ پہلے کس کو اچھا سمجھتے تھے، وہ آدمی جو ذاتی زندگی میں اچھا ہے، جو بااخلاق ہے، لوگوں کے کام آتا ہے. اب کون اچھا ہے؟ جو میڈیا نے آپ کی دنیا آپ کے سامنے بنائی ہے وہ آپ کو بتاتا کون آدمی اتھینٹک ہے، کون آدمی زیادہ معتبر ہے. وہ آدمی معتبر ہے جو اپنا سب کچھ سب کو بتا رہا ہے. آپ دیکھتے ہوئے سیریل آتا تھا سچ کا سامنا، اس میں آپ کے جو فرضی و تمنائی قصے ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں. تو یہ ناول، یہ جو آپ پڑھا ہے آرٹ آف فکشن، اس کی وجہ سے جو آپ کے فرضی و تمنائی قصے ہیں وہ فکشن نہیں ہے، وہ آپ کو لگتا تھا کہ ذاتی تجربہ ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے سب سے زیادہ بکرے. تو یہ آپ نیا ناول، ایک طرح کا جو نیا ناول ہے وہ آرٹ آف فکشن کی صورت میں آپ کے سامنے آیا. تو اشرف کا یہ جو ناول ہے اس میں جگہ جگہ جب انہوں نے نہرو سینٹر میں بمبئی میں تھے اس کا ذکر کیا ہے. اپنے بہت سے ایسے حوالے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اشرف بڑی ظاہر کہانی میں اشرف نہیں ہے، انہوں نے اپنے ایک نیریٹر ہے جو چیزیں بیان کر رہا ہے کہانی میں، تو یا افسانے میں یا ناول میں یا ایون غزل میں. جب میں کہتا ہوں تو میں کا مطلب گرامیٹیکل آئی ہوتا ہے، جب آپ بول رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ میں کا حوالہ کرتے ہیں، تو میں کا مطلب آپ نہیں ہے بلکہ راوی ہے جو تمام مختلف مذاہب دیکھ رہا ہے. تو یہ اشرف نے جو 200-250 صفحے لکھے ہیں نمبردار کے لیڈر کے برابر کے مقابلے میں، وہ اجتماعی پرابلم تھی، اس کو انہوں نے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھا. اس میں انہوں نے جو تہذیب کا مسئلہ ہے تمام لوگوں نے دیکھا، لیکن انہوں نے انڈیویجول سطح پر یہ کیسے آپ اس کو انگیز کریں، کیسے آپ کے سامنے آئے، یہ اس ناول میں مجھے لگتا ہے بہت خاص چیز ہے. جو اور ایک تہذیبی جغرافیہ، تہذیبی تشخص اور کلچرل ہسٹری اپنی جگہ، لیکن یہ کلچرل جغرافی جو ہے یہ ابھی نئے ناولوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف سطحوں پر جو ایک طرح کا کلچرل جغرافی کو میپ آؤٹ کرنا، اسپیشلی مکانی وجود جو ہے زبان اور مکان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا اور پھر آپ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوتا ہے یہ اس میں سامنے آتا ہے. اشرف نے اس کہانی میں، اس ناول میں اور ایک تجربہ کیا. اس میں تجربہ یہ کیا کہ بہت سی کہانیوں کا انہوں نے کہیں نام لیا ہے کہیں نام نہیں لیا ہے. اس پہ جس کو ہم آج کل پوسٹ ماڈرن میں ہمارے نظام صاحب یہاں موجود ہے جس کو کہتے ہیں انٹرٹیکچوالٹی. تو انہوں نے اپنی بات کو قائم کرنے کے لیے ناول، ایک تو افسانے کے بارے میں کچھ جگہ جگہ ذکر کیا، ناول ہے کیا، ناول کے بارے میں کیا ناول ہوتا ہے. تو ایک طرح کا میٹا فکشن ہے. when you write something about fiction it is a meta fiction. اس کے بعد انہوں نے نیر مسعود کی کہانی طاؤس چمن کی مینا کا ذکر کیا اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی. نیو کا اینٹ کا ذکر کیا. باغ کا دروازہ طارق شتاری کا ناول ہے. ان سب کے ٹیکسٹ انہوں نے باقاعدہ دیے ہیں. اپنی جو بات کہہ رہے ہیں اس کے سپورٹ میں نہیں بلکہ ایک طرح کی نئی طرح کی حقیقت ہے. دوسرے لوگوں کا ایکنالجمنٹ کی ہوا ایک ٹیکسٹ کسی دوسرے ٹیکسٹ کو کیسے ریفر کرتا ہے. ظاہر دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، وہ آپ اپنی موجودگی سے اپنی طرح سے چیزوں کو بناتے ہیں. تو اشرف نے یہ انٹرسیکشولیٹی کا بھی اس میں تجربہ کیا اور بہت سی کہانیاں، نیر مسعود کی کہانیوں کا انہوں نے کئی جگہ ذکر کیا کہ دیکھیے وہ نیر مسعود صاحب نے طاؤس چمن کی مینا بہت مشہور کہانی ہے. اس میں جو والد علی شاہ کا نریٹو ہے، دیکھیے افسانہ نگار کیسے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے وداؤٹ میکنگ اٹ نون. اب وہ کہا جاتا والد علی شاہ کے بارے میں کہ صاحب وہ جو آپ نے لاسٹ مغل میں کہا ڈال اور تمام ہسٹورین کولونیل ہسٹورین نے لکھا کہ ان کا کس طرح سے عوام سے بالکل کٹ کے تھے، تعیش کی زندگی گزارتے تھے. اس میں جو کیریکٹر ہے وہ جاتا ہے اپنے طاؤس چمن میں. علی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے انہوں نے بھی اسی ایک کہانی کو اسٹینڈ کیا. بھی ان کا ناول آیا عجیب و غریب، وہ بھی تجربہ اردو میں ایک نئے طرح کا تجربہ ہے کہ اسی کہانی کی اسی ٹیکسٹ میں بہت یعنی پہلے ٹیکسٹ اور اس سے کئی گنا یعنی نئے طرح کا نئے رینج کر کے ابھی پری ناز اور پرندے کے نام سے ناول آیا. وہ بھی ایک انٹرسیکچولیٹی کا ایک نئے طرح کا تجربہ ہے. تو اشرف نے کیا ذکر کیا کہ دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو والد علی شاہ کے بارے میں جو پاپولر پرسپشن ہے جو کولونیل ہسٹریز نے بتایا ہے، اس کو کیسے نیر مسعود نے نام لیے بغیر سبورٹ کر دیا، اس کو منہدم کیا. وہ کہتے ہیں وہ صاحب جاتا ہے تو شیرنی کا نام لیتا، مونی ہے اس کا نام، اس کے بعد جاتا ہے پرندوں تک کے نام لیتا ہے. یعنی ایک آدمی جو پرندوں سے جانوروں تک سے اپنی اس کو انسیت ہو، اپنا تعلق خاطر ہو، وہ کیسا آدمی ہوگا جو اس کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو. تو یہ جو پاپولر نیریٹو تھا، یہ ناول کیسے اس کو شکست کرتا ہے، اس کی طرف اس لوگوں کو اس کو دکھانے کے لیے انہوں نے انٹرسیکشولیٹی کا بھی تجربہ کیا. اشرف نے اس ناول میں پھر جہاں انہوں نے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کہتے ہیں بول چال کے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ جو آپ کی جو جس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ لینگویج کا حصہ نہیں ہے، ان میں بھی کتنی پوٹینشیلٹی ہوتی ہے. دیکھیے اسپوکن ورڈ
میں اور रिटन वर्ड में जो फर्क होता है, स्पोकन वर्ड में एक तरह की इमीडिएसी होती है कि जो बर्जस्तगी होती है, आप चीजों को अपनी तरफ बांधते हैं। तो इसमें जैसे बहुत से अल्फाज जो अवधि का है, अब वो गेहूं के जब खेत कट जाता है तो उसमें जो बालियां बचती है उसको जो आदमी उठा देते हैं उसको उसको उसके लिए लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया सिला, मजदूरी के मानों में वो से इस्तेमाल किया, या कुएं की जो जगत होती है उसको उन्होंने हथखंडा मनखंडा यूज किया, कुइया यूज किया। तो ये जो यूरोपियन वर्ड्स हैं ये आपके अशरफ वक्त मतलब एक खास तरह की नस्ल लिखते हैं। अशरफ का जो नैरेटिव है एक तरह का मल्टी सेंसरी नैरेटिव है। मल्टी सेंसरी का मतलब ये है कि आप ऐसी जबान में लिखते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ हवास हैं, सुनने के, देखने के, और ये तमाम आपके मुख्तलिफ हवास की एक बैक वक्त मदारात करते हैं। अशरफ की यही एक मतलब कहानी की जो खास खूबी होती है, तो यही इस तरह के सवाल उठाते हैं। फिर उन्होंने देखिए इस पर जगह जगह के बिल्कुल आम जो तजुर्बे हैं, तो एक लड़की है शारदा, अब उससे अवधि तहजीब में है, उसको बताया इसके कुछ कहने के लिए नहीं मैं उसके सामने नहीं रहूंगा, ये शारदा की बच्ची है। तो शारदा की बच्ची मतलब एक तरह के तहजीब का छोटी बच्ची है, ये बच्ची वो नहीं है, मतलब उसको एक तरह की जिसको कहते हैं अब्यूज की का एक फॉर्म है जो एक क्लोकियल एक्सप्रेशंस है। तो जहां नॉवेल बड़ी तहजीब का जिक्र कर रहा है, उसने बताया कि देखिए जो ज़ेली सवालफन तहजीब है जहाँ वो जिक्र करते हैं जम्मू के घर का, तो उसकी देखिए जेंडर इक्वलिटी की आप बात करें तो जेंडर इक्वलिटी का भी जिक्र इसमें है। जम्मू की शादी एक अधेड़ रूम के लड़के एक अधेड़ रूम के आदमी से होती है, बिल्कुल यंग सी है वो लड़की। फिर उन्होंने ये जेंडर इक्वालिटी का, पैरिटी का मसला, ये जो आम मसाइल है उसको तो सभी लोग हर आदमी लिखता है, उसको भी उन्होंने बड़ा दिलदोज बयान किया है। और फिर एक बार उन्होंने देखिए इंसान के अंदर जो एक तरह की इक़्तिदार कायम करने की जो हर इंसान के अंदर जो ख्वाहिश होती है, सेंस ऑफ पोजीशन जिसको कहते हैं, वो आप पकड़ते हैं। वो एक लड़का है वो एक झाबे से चिड़िया पकड़ता है और उसकी नानी कहती नहीं है एक गौरैया पकड़ लेता, मैना पकड़ता है। अब वो कहता है कि अच्छा इसको छोड़ दो, कहता है मैं छोड़ दूंगा, एक दिन के बाद एक दिन मैं अपने पास रखूंगा। फिर वो देखिए कि मैं उसको अपना जाती उस पर हक जताने के लिए कि जो मैना बहुत सी आती है उसके घर के आसपास, तो कौन सी मैना होगी मुझे क्या पता था कल मैंने किसको पकड़ा था। तो उस मैना को वो पकड़ता है, उसको लाल रंग से रख देता है। अब जो रंग देता है तो जाहिर है वो तमाम मैनाएं उसको जो उसके साथ जब वो छोड़ता भी है तो उनके पास नहीं जा पाती है, और नहीं जब झुंड में रहती है तो जाहिर उनको बांस से या शिकरे से आफियत होती है। वो फिर उसके पास जाकर भी उसको पहचानने से इनकार करता है। इंसान जो है कैसा पोजीशन का शिकार बनाता है, उसने उसको रंग दिया। उसके बाद एक दिन वो जाहिर जिस जहाँ जाती थी वो दूसरी चिड़िया जो उसके साथ की थी कोई उसको पहचानता नहीं था, सब उड़ के चली जाती, अकेले बैठी हुई थी और बाहर आया शिकरा आके उसको ले गया। तो ये देखिए जो आप इज्तिमा से जब आप कट जाते हैं और आपके अंदर का जो एक आदमी होता है जो आपको हर चीज को अपने तसव्वुफ में लाने का जज्बा है, इसको भी उन्होंने बहुत सिंबॉलिक वे में जिक्र किया है। फिर आज की जो तहजीब का जिक्र है, दरिया मसूद की कहानी उसमें इतने काफूर का उन्होंने बहुत जिक्र किया, मारूफ सुल्तान का, इतने काफूर का, इन्होंने इस पे इतने मजमुआ का जिक्र किया कि देखिए इतने मजमुआ जो है इनके वालिद को बहुत पसंद था। अब पूरे नॉवेल को अगर आप देखें तो इतने मजमुआ यानी तमाम जो इत्र है उनका एक तरह का मजमुआ है जिसका जाहिर जिक्र है। तो इतने मजमुआ की क्या खुसूसियत है, और गुलाब का और काफूर का और इत्र गिल वो क्या होता है, ये सब का सब और सबका जिसको कहते हैं सिनॉप्सिस, सबकी कंडेंस फॉर्म में इतने मजमुआ भी वो जाहिर कहानियों के साथ साथ ये भी आता है कि कैसे आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, जिंदगी जो आपके सामने है वो कैसे फिसलती जा रही है। ये इस पूरी यानी अवध की तहजीब हो या जो भी तहजीब हो, जरूरी नहीं कि आप उसको कल्चर स्पेसिफिक होकर देखें, बल्कि देखें कि कैसे अफसर निगार ने या नहुल निगार ने चीजों को देखा है। तो ये पूरा नॉवेल 250 सफ़े 200 सफ़े के ऊपर का नॉवेल है। जबान की सतह पर भी इन्होंने मैंने बताया एक खास तरह की नस्ल जो मल्टी सेंसरी की तमाम कहानियों में होती है, आप पढ़ें और छोटे छोटे कहीं जुमले कहीं बड़े जुमले कहीं बिल्कुल कादियत सत्तार का भी अंदाज नजर आता है कि बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज जगह जगह, जहाँ उन्होंने समरकंद का जिक्र किया, तैमूर का जिक्र किया, उसकी बीवी का जिक्र किया, उलझाई का सारी वो आपको याद होगा, अजीज अहमद का जिस तरह का जिक्र मौजूद है। और खुद ये तैमूर का ज़ाहिर आपको पता मजमुआ भी शाया हुआ है और इसके तमाम लेटर्स वगैरह भी मौजूद है। बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी था। ने जो अमीर तैमूर का जिक्र किया है वो दिखाया कि जो बारबरिक है वो अपने असल में बारबरिक नहीं है, बल्कि दूसरी तरह की बहुत सी चीजें इसके मौजूद है। एक तरह की दानिशवराना जहद का नॉवेल है और ये भी कहीं कहीं मुझे जरूर लगता है कि ये नए तरह का और नई चीजें दिखाने वाला नॉवेल है।
اور اشرف نے ناول لکھ کے ظاہر وہ یہاں موجود نہیں جو اقتباس اپنی چیزوں میں سناتے ہیں کہ وہ دیکھیے کیسے ان کی میں نے کہیں اور بھی بہت سی چیزیں کی تھی وہ جب مضمون چھپے گا تو آپ دیکھیں گے اگر موقع ملے تو دیکھیے گا تو میں نے کوشش یہ کی کہ جو باتیں ابھی میں نے کہی اس کے ثبوت کیسے کیسے انسان کا سب سے بڑا ظاہر آثر کیا ہے تو انسان کہ اس کو میکسم کہتے ہیں اقوال ضروری کہ ڈسکرپٹیو چیز ہے ناول نگار اپنے طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے اور انسانی تجربے کو ایک انکیپسولیٹ کرتا ہے انکیپسولیٹ کرتا ہے کہا کہ انسان کا حاصل خود انسان ہوتا ہے انسان کا ذہن ہوتا ہے جن فریب اس طرح کے آپ کو سینکڑوں جملے آپ کو ملیں گے جو آپ کو زندگی کرنے کا ایک نئے طرح کا ڈھنگ دکھائیں گے تو آپ کے سامنے جو دنیا یہ افسانیت کی دنیا تھی اشرف کا ناول اگر آپ پڑھیں تو ایک طرح کا آلٹرنیٹ ہے کہ آلٹرنیٹ وے آف لائف کیا ہو اس کی طرف اشرف کی یہ دنیا جو ہے آپ کے سامنے لاتے ہیں اشرف نے کوشش یہ کی ہے کہ اس ناول میں ظاہر جو تھیم ہے تھیم تو ظاہر پیش کا افتادہ ہے کوئی تھیم نیا نہیں ہوتا آپ کا پریزنٹیشن جو ہے اس کو صحیح بناتا تو انہوں نے اس کے ذریعے بتایا ہے ڈیکٹ نے جگہ کہیں لکھا اپنے ناول میں وہ کہتا ہے کہ صاحب ایک آدمی کہیں رو رہا ہوتا ہے وہ کہیں دوسری جگہ ہنس رہا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر آدمی کے رونے اور ہنسنے کی تعداد موجود ہے لیکن اگر آپ اشرف کا ناول پڑھیں وہ جنگوں کا کردار دیکھیں جس طرح سے اس کی شادی ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہوتی تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں بہنے والے تمام آنسو جو ہیں وہ خود آپ کو آپ کی اپنی آنکھ سے نکلے ہیں یہی مجھے عرض کرنا ہے